स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल क्लीयर एग्जाम। आप डिस्कस कर रहे सी पंजाब सिविल सर्विस 2012 वाला पेपर। इस तो पहला वाली वीडियो च आपने पहले 113 क्वेश्चन डिस्कस कर लेने हैं। अज आप नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। लेट्स स्टार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डड एज ए सोशल सैक्टर इंडिकेटर। इन्हां विचों किहड़ा सोशल सैक्टर इंडिकेटर नहीं है। फर्स्ट IMR इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, बी हंगर रेशो, सी MNP, डी लिटरेसी लेवल। आंसर सी MNP इज ए नॉट सोशल सैक्टर इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर। द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज प्रेजेंटेड इन पार्लीमेंट इन द ईयर। नवीं खेतीबाड़ी पॉलिसी किस साल पार्लीमेंट विच पेश करी गई। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2011। द आंसर ऑप्शन बी 2000 विच न्यूली एग्रीकल्चर पॉलिसी पार्लीमेंट विच प्रेजेंट करी गई सी। इस तो अगे अपने को 117 नंबर क्वेश्चन। इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड सिंस 1950 हैज़। भारत का वर्ल्ड ट्रेड विच 1950 तो की प्रदर्शन है। रिमेंड कॉन्सटेंट स्थिर रहा है, बी इनक्रीज्ड बढ़िया है, सी शो ए मिक्सड ट्रेंड रलिया मिलिया ट्रेंड है, डी ऑप्शन डिक्लाइंड। तो ऑप्शन डी इज डिक्लाइंड। इंडिया का शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड 1950 तो बाद घटिया है। इस तो अगला क्वेश्चन। द टर्म मिनी नवरत्ना इज यूज्ड इन द रिगार्ड टू माइक्रो एंटरप्राइज, बी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सी स्मॉल एंटरप्राइजेस, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। मिनी रत्ना ਨੂੰ इस किस दे नाल रिलेटेड कराया जाता है। ऑप्शन बी पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज। अपने देश विच कंपनियां नूं कई पार्ट्स च डिवाइड कराया गया है, जिवें महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। महारत्ना दीयां कितनियां कंपनियां ने 10, नवरत्न दीयां 20। ओवर टाइम द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP हैज़। समय दे नाल खेतीबाड़ी का हिस्सा GDP ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट हैज़ ए राइजन बढ़िया, बी फॉलन, सी रिमेंड स्टेबल, डी फ्लक्चुएटड। फ्लक्चुएटड मीनज कदे बढ़ गया कदे घट गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। समय दे नाल खेतीबाड़ी का हिस्सा GDP च घटिया है। इस तो नैक्सट क्वेश्चन। इन विच 5-year प्लान पॉवर्टी रिमूवल वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी। किस 5 साला प्लान विच पॉवर्टी नूं खत्म करन नूं विशेषता दिती गई सी। ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी 3rd, ऑप्शन सी 9th, ऑप्शन डी 5th। दैन आंसर इज डी ऑप्शन 5th। फिर 5वें 5 साला प्लान विच गरीबी नूं खत्म करने लई विशेष जोर दिता गया। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन। पूरा एम टू। ऑप्शन ए स्ट्रैंथनिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बी रिड्यूस ओवरऑल पॉवर्टी, सी इनक्रीजिंग रूरल कंडक्टिविटी, ऑप्शन डी रिमूव ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी। तो पूरा दा की जो एक स्कीम सी पंजाब सरकार दी, इसका की काम सी इनक्रीजिंग रूरल कनैक्टिविटी, यानी कि पेंडू एरिया विच कनैक्टिविटी नूं वख-वख तरीक़िਆਂ नाल ਵਧਾਉਣਾ। इस तो बाद 122 नंबर क्वेश्चन। द डेमोग्राफिक डिविडेंड इंप्लाइज। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीनज
ਵੀ ਕਿਸ ਏਜ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। Demographic dividend implies improvement the employability, B increasing the ratio of labor force, C greater availability of job opportunities, D all above। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 122 ਨੰਬਰ ਦਾ D। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੋ ਡੀ ਆਲ ਅਬਵ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਏਮਸ ਟੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ FRBM ਐਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਏਮ ਸੀ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਗੈਂਸੀ, ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਜੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ। FRBM ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀ? ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨੂੰ। FRMB ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 2006 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ 124 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਫ 11th 5-year ਪਲਾਨ ਵਾਜ। 11ਵੇਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਫੋਕਸ ਸੀ? A ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ, B ਹਾਈਅਰ ਗਰੋਥ, C ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ, D ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਗਰੋਥ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ। ਇਸ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 125 ਨੰਬਰ, ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਬੇਸ ਈਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਐਟ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 2004-5, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 2001, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 2010, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1993 ਅਤੇ 1994। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 2004 ਐਂਡ 5। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ development is A rise in the monetary national income, B a rise in real national income, C a rise in per capita monetary income, D a rise in a real per capita income। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਏ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਰੀਅਲ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 127 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮੈਜ਼ਰ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ WPI ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੋਲ WPI ਹੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਹੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਸੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। 128 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਰ ਕੰਪਿਊਟਡ ਬਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਮ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਏ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੀ CSO, ਸੀ NSSO, ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ SSO।
ਸੈਂਟਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 129 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਬੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ, ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ। ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 130 ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ to 12 to 14% in medium period, B enable the manufacturing to contribute at least 25% of GDP by 2022, enhance the global competitiveness of Indian manufacturing, D all above। then option D all above। national manufacturing policy ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 12 to 14% ਦੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰੇ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ 25% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੇ ਇਨ GDP ਅਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਕੰਪੀਟੀਨੈਸ ਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 131 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਜ਼ ਏ 12th ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਿਆ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂਟੀਕਰੋਨ, ਬੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੀ ਅਨੋਰਾ, ਡੀ ਕੰਡਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨੋਰਾ। ਇਨੋਰਾ ਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੇਨਈ ਤੋਂ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਟ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 132 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ? ਏ ਬਲੂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਸ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਬੀ ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਇਲ ਸੀਡ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਡੀ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਾਟਨ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਗ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਬੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਮੋਰਟੇਟ ਰੇਟ, ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰਸੀ, ਸੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਡੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਪਰ 1000 ਲਾਈਵ ਚਿਲਡਰਨ ਅੰਡਰ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 1 year। ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 134, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਂਸਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਡੈਜੀਨੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਅਰਬਨ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ 5000 ਪਰਸਨ, 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੋਰ ਦੈਨ 75% ਆਫ ਮੇਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਇੰਗੇਜਡ ਇਨ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। 75% ਆਦਮੀ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ 600 ਪਰਸਨ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਂਸਿਟੀ 600 ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 1 ਐਂਡ 2 ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 75% ਆਦਮੀ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 135 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਅਮੰਗ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੈਸਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਅਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, CO2, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਰਗਨ, ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਡੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 136 ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਸ ਰੇਟ ਥਰੋ ਦ ਨਾਰਮਲ ਲੈਪਸ ਰੇਟ ਥਰੋ ਦਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ? 1 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਪਰ 150 ਮੀਟਰ ਅਸੈਂਟ, 3 ਡਿਗਰੀ ਪਰ 500 ਮੀਟਰ ਅਸੈਂਟ, and option C 6.5 per 1000 meter ascent, D 2.5 per 400 meter ascent। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ 6.5 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੂਗਾ 1000 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 137 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੈਸਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਓਜ਼ੋਨ, O3, ਮਥੇਨ, CH4 ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਕਸਾਈਡ, ਡੀ ਕਲੋਰੀਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 130, ਦ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲ ਐਂਡ ਆਇਲ ਰਿਲੀਜ਼ਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਏ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਬੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਡੀ ਨੌਨ ਮਥੇਨ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਇਲ ਬਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? SO2 ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 139, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਲੇਅਰ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ। ਫਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ, ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ, ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੀ ਤੇ ਏ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਸੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਡੀ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 140 ਕੁਐਸਚਨ, ਜਰਨਲੀ ਕੋਰਲ ਪੋਲਿਪਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਕੋਰਲ ਪੋਲਿਪਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 5 ਡਿਗਰੀ ਟੂ 25 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ, 5 to 25 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ, 25 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ, 25 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 35 to 65 ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਐਂਡ 25 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1410 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪਸ ਕਲਾਊਡ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਅਕੰਪਨਡ ਬਾਈ ਹੈਵੀ ਰੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੋਲੰਬਨਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਕਲੁਮਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਲਟੋਕਲੁਮਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨਿੰਬੋਸਟ੍ਰੇਟਸ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ
ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਡਰ ਬੋਲਟ ਦੇ ਥੰਡਰ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬਸ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੇਨ ਕਲਾਊਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 142 ਨੰਬਰ ਦਾ subsistence of agriculture characterized by small and scattered holdings. Option 2 second majority of farms practice it. Option 3 most of food production is marketed. ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ 2 ਕਰੈਕਟ। ਸੋ 1 ਔਰ 2 ਕਿਸ 'ਚ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 'ਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜਿਟ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਂਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ 65 ਹੈ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ 75 ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਟੇਨਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 144 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਾਈ ਇਟਸ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਏਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਏਅਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਏ 1 to 2%, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 3 to 4%, ਸੀ 5 to 6%, ਡੀ 8 to 10%। ਦੈਨ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ 3 to 4% ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ The horse latitude are corrected by high pressure conditions, subsidence of the filling of air, calm condition and feeble winds। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਰਸ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਮ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 147 ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਟੂਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬ੍ਰੌਂਜ ਬਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਜਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1944 ਤੱਕ। ਕਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ? ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਿਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਿਆ ਸੀ ਫਸਟਲੀ? ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 149 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੈਂਡੀ ਵਿਚ ਨਿਊ ਸਟੋਰਮ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਹੈਵੀ ਰੇਨਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੈਂਡੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਏ ਲੌਰਿਨ, ਬੀ ਮੌਰਿਸ, ਸੀ ਐਂਥੀਨਾ, ਡੀ ਟੈਰੇਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਐਂਥੀਨਾ। ਸੈਂਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਥੀਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 150 ਡੋਲੋਡਰਮਸ ਇਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਮਿਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਬੀ ਇਨਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਸੀ ਇੰਟਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ, ਸੀ ਸਬ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਡੋਲੋਡਰਮਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ 2012 ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 2014 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਫॉरगेट ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ। press the bell icon for latest information. Thanks. God bless you all.